Good morning, dear students. Today we are going to deal with the topic that is role of just-in-time approach in elimination of waste. So, as we know, just-in-time approach is following a production method which starts its production on demand. So, at the time of the production only, they are asking for the raw materials from the suppliers. So here this process of JIT is playing a very good role in elimination of various types of waste. So by eliminating waste, surely it will reflect in the productivity increase as well as an increase of profitability. So let's see what are the role played by the GIT approach in eliminating waste. So the first objective of JIT is to minimize the waste by reducing the amount of inventory that we have to keep with our organization or company. So they are trying to develop an inventory model which reduce the inventory in such a way that the blocking of funds in inventory can be also avoided if we are purchasing the inventory at the time of production only. There is no need to maintain the excess fund in inventory, and there is no need to maintain warehouse to stock the inventory. There is no need to maintain quality inspections checks before production itself. So all this can helps the company to reduce the waste. Okay, and of course the third point, reduce the number of warehouses. There is no really we don't want any type of warehouses to store the stock or inventory, because we are getting the products only at the time of the production, and we are directly feeding the raw materials into the machines. So reduce the number of warehouses. Next is elimination of raw materials, inventory and product. We are not maintaining raw materials in our godown, and we are not keeping inventory or buffer stocks, because materials are moving from one machine to another in an automatic manner, and of course we are producing goods according to the demand of the customers. So ultimately the final product will move on to the market. So there is no need to maintain these three categories of products. Then it's a preventive maintenance, because preventive maintenance means, according to JIT, inventory is a waste. That means investing in inventory is a waste. It's a dead investment, or it's a reason for incurring additional cost. So while we are adopting this JIT approach, we have to follow a particular manner of production, that we have to take preventive measures to avoid the breakage or damage or repair to a machinery. Once a repair cost to the machinery, what will happen, or breakdowns cost to the machinery, the entire production process will stop, and this will collapse the real meaning of JIT. So that's why I have already mentioned that we have to take some preventive measures in order to avoid this type of machinery breakdowns. Okay, next is minimum stock holdings, holding cost, because we are not maintaining any stocks. So the stock holding cost will be reduced to its minimum. Okay. Next is reduce expired or outdated products. Think about the traditional system that we are already purchasing the raw materials and keeping it in our warehouse, and after a few months this raw materials may get expired or outdated, and we cannot use it for production. So the supplier may not replace this outdated things. So that will increase our cost of production. So all these things can be avoided, because we are not in a position to hold the outdated products of raw materials, because we are buying the raw materials only at the time of production, and that cannot be outdated one. Okay, and if you are not maintaining this type of raw materials, then of course it will reduce the working capital. Okay, so the dead investment in this type of inventories can be avoided. Okay, and another term is a Japanese word, that is kanban. That is
used in connection with JIT to reduce the overcapacity of work in progress. That means Kanban means it's a signboard. JIT acts as a signboard or indication how much raw materials we need to order, how much quantity of work in progress will be in our factory, and what will be the output of the production process. All things can be clearly identified from this JIT process. So that's why it is considered as a Kanban. Here in JIT, there is no work in progress. There is no stocks in the name work in progress. In our usual or traditional business, we can see raw materials, work in progress, finished process, 3 categories. But here, 0 raw materials, 0 work in progress. Okay. And next role of JIT in elimination of waste, we can see planned elimination of all kinds of waste. That term is named in Japanese as Munda. Okay, so it's a manufacturing philosophy. That is elimination of all kinds of waste. So here, planned elimination of all kinds of waste means right part, right item is produced in the right place at the right time. So there won't be any kind of waste. Okay. So one more thing is that the waste resulting from any type of activity that adds cost to the production without adding values. That activity have to be identified. So eliminate those activities which add cost but not adding values. That is the ultimate aim of JIT, and it also results in reduced theft. Okay. ഇനി JIT കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെയർഹൗസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വെയർഹൗസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ്, അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ട. അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തെറ്റായ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും റീവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻവെന്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മോഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഗുഡ്സ് മേടിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി, ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് നടത്തി, അതിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പൈസ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണ്. നമ്മളിത് ആവശ്യ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു, മിഷനിലേക്ക് കയറുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൂടെ കഴിച്ചു വിടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ക്യൂ ടൈം, അതായത് മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് നേരം ഗോഡൗണിൽ കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നിൽക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് മുഴുവൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നു. പിന്നെ റെഡ്യൂസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അറൌണ്ട് ദ പ്ലാന്റ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെയർ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പ്രോസസ് നടത്തി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കുറേ നാളുമായിട്ട് കിടന്നു, അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയി. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നാളിങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? It will reduce waste. That means non-added value activities will be identified and it will be removed. So it will reduce waste as well as improve productivity as well as profitability. That's why we can consider it as a method for improving the quality. Next, increase productivity and optimize expenses. Level of productivity can be ensured because നമ്മൾ എന്താണ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വർദ്ധിക്കാനും അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വീണ്ടും കൂടാനും കാരണമാകും. ഓക്കെ, പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസസും, അതായത് നോൺ വാല്യൂ ആഡഡ് എക്സ്പെൻസസും ഒക്കെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ JIT in eliminating waste. Next is role of JIT in increasing profitability. വേസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡയറക്ട്ലി എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അത് പ്രോപ്പർലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോവർ കോസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ്, ഇൻവെന്ററിയിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല, അൺവാണ്ടഡ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതെന്താണ്, മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു. മാനുഫാക്ചേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആർക്കാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുക? കസ്റ്റമേഴ്സിന് വില കുറവിന് അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ റേറ്റിന് പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഡിമാൻഡ് കൂടും. ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് മാർക്കറ്റിലെ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും അതുപോലെ അവരുടെ സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റെസ്പോണ്ട് ക്വിക്ക്ലി. കസ്റ്റമർ എപ്പോ നീഡ് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം JIT ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം കസ്റ്റമർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറ്റും. ഇപ്പം ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം, ഡിമാൻഡ് കൂടിയ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാം. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക് ഫോഴ്സ്. Workforce is also flexible because employees are needed at different stations of assembly to meet the demand of those stages of manufacturing. ഇപ്പം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ആ എംപ്ലോയീസിനെ വരുത്തിയാൽ മതി. അല്ലാതെ എംപ്ലോയീസിനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാ കാറ്റഗറി ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെയും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലൊക്കെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയും എല്ലാ സമയത്തും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ആ സമയത്ത് മാത്രം വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയും ലേബർ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇംപ്രൂവ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആര് ബെനിഫിറ്റഡ് ആവും, കസ്റ്റമേഴ്സ് ബെനിഫിറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദോസ് കമ്പനീസ് ഫോളോയിങ് JIT. അപ്പൊ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, അവർക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എയിം ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവരാണ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ എംപ്ലോയീസിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സജഷൻസ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇവര് വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറയും. ലേബർ അവേഴ്സ് കുറയുന്നു. കാരണം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയത്ത് മാത്രം വരുത്തുന്നു. സോ ഒരു എംപ്ലോയിനെ വിളിച്ച് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാൾക്ക് ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം മാത്രം വിളിച്ച് അയാളെ വിടുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ലേബർ അവേഴ്സ് കുറയും. പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ്. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ്, ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റും ഒക്കെ കുറയുന്നു. പിന്നെ എക്സ്പയറി ലെസർ വേസ്റ്റേജ്. എക്സ്പയറി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എക്സ്പയറി ആയി പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് അപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റേജ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ലോവർ ഇൻവെന്ററി മീൻസ് ലോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോളിസി ഓഫ് JIT. കുറവ് ഇൻവെന്ററി ആണെങ്കിൽ കുറവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മതി. കുറവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ROI കൂടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ഇവിടെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റം ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഐറ്റം പോലും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവില്ല. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഐറ്റവും എന്ത് ചെയ്യും, വിറ്റ് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം it helps the organization to adapt well to any change in product specification. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ്, അത് ഇന്ന് തന്നെ വിറ്റ് പോകുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ ഡിമാൻഡ് മാറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതൊന്നും ബാക്കിയില്ല. നമ്മൾ നാളത്തേക്കുള്ളത് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡ്. നാളെ വേറൊരു ഡിമാൻഡ് വന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഓക്കെ, so that's all about the role of JIT in increasing profitability. Okay, so with this I am concluding today's portion, but I am continuing one more portion in the next video, that is lean manufacturing. So let's see lean manufacturing in next video. Okay, thank you.